ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಸರ್ವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಗುರುವಾಜ್ಞೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗುರುವೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ವಿಷಜೇ ಭವರೋಗಿಣಾಂ ನಿಲಯೇ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ. ಸದಾಶಿವಸಮಾರಂಭಾಂ ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾಂ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಿರಾಜೇಶ್ವರಾಯ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಮಹಾಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ. ವಸುದೇವಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿಂ ಯತ್ಕೃಪಾತಮಹಂ ವಂದೇ ಪರಮಾನಂದಮಾಧವಂ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್. ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗ. ಹೋದ ವಾರ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಪರಮಾತ್ಮನ ನಿಜವಾದ ಉಪದೇಶ, ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಉಪದೇಶ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವ ಮೊದಲಿನ ಘಟ್ಟ ಇದು. ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ 11th ಶ್ಲೋಕ ಫ್ರಮ್ 2nd chapter onwards, the actual upadesha of the Lord Paramatma starts. And all the commentaries by our great acharyas, starting from Adi Shankaracharya, followed by Madhvacharya, Sri Madhvacharya and Sri Ramanujacharya, starts actually from the 11th shloka itself. Detailed commentary, interpretations, and the other teekas by other great Santa Purushas. ಆದರೆ ಈ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕ, the 7th ಶ್ಲೋಕ, is considered to be an important milestone in Bhagavad Gita. 7th shloka, what we had just arrived at last week. ಬಹಳ in a total confused state where with that feeling of Dehatma Bhava, I am the body consciousness. I means the body. So with that feeling, actually submerged in duality, Arjuna had that complex analysis in his own mind, and he decided not to fight the war, the battle. So he himself says, I am confused. He had given a lot of arguments, very sane, logical arguments, which appear to be correct in his own standards. ಅರ್ಜುನ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಭಗವಂತನ ಎದುರಿಗೆ ಎತ್ತು ಬಿಟ್ಟು, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿ ನನ್ನವರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಬಾಂಧವರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಶೋಕ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನನ್ನವರು ಮಮ, ಹೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಟ್ ವಿತ್ ಮೈ ಓನ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್, the feeling of mind comes only when the I consciousness is there. When I know that I am the body, immediately my relations also appear to be there in my mind. In Vedanta there is one famous statement ಇದೆ. ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ನಮಗೇನು ಸಂಬಂಧಗಳು ಉಂಟಾಗಿದೆ, wherever we are born now in a family, immediately we have relations like father, grandfather, mother, grandmother, then followed by brother, sister, paternal uncle, maternal uncle, ಸೋದರ ಮಾವ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಭಾವ, ಕೊನೆಗೆ ಗಂಡ, ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ. The family in which I am born, I get all these relations automatically by my birth itself. By birth itself. Till I die, these relations will remain in my mind and also in the society. So these relatives, I call them as mine, mama.
There is a saying in Shastra, based on Punarjanma Siddhanta, based on cycle of birth and death. Yaudu? Runanubandhena sati sutalaya. Simple statement. Runanubandhena sati sutalaya. Sati plus suta plus alaya. Sati means wife, literal meaning. Suta means child or children. Alaya means mansion or house or wealth, ultimately. It also includes Aishwarya, wealth, name and fame and position, adhikara, antastu, ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿರತಕ್ಕಂತಹ ಐಶ್ವರ್ಯ ಆಲಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಋಣಾನುಬಂಧೇನ, only by certain runa of previous births, certain connections in the previous births, certain relations or relationship in the previous birth we had with so many people, we don't know. ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳು ಏನೇನು ಸಂಬಂಧಗಳು ನಮಗಿದೆಯೋ, ಯಾರ್ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂಬಂಧಗಳಿದೆಯೋ, ದೇ ಮೇ ಬಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದೇ ಮೇ ಬಿ ಎನಿಮೀಸ್, ದೇ ಮೇ ಬಿ ಅವರ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೇಮ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬರ್ತ್, ಇನ್ ಸಮ್ ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್, ಮೈ ನೋನ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬರ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬರೀ ಕೇವಲ ಹಿಂದಿನ ಒಂದೇ ಜನ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳು. Hundreds of previous births are there to me. So many hundreds of fathers, hundreds of mothers, hundreds of relations, hundreds of varieties of friends and enemies. Out of that, some will join here in this birth connected with me. So ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೇನೆ, ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾರು ನನ್ನ ಶತ್ರುಗಳಾಗ್ತಾರೆ, ಯಾರು ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಾಗ್ತಾರೆ, ಯಾರು ನನ್ನ ತಂದೆ, ಯಾರು ನನ್ನ ತಾಯಿ, ಯಾರು ನನ್ನ ಗಂಡ, ಯಾರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ಯಾರು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಋಣಾನುಬಂಧ. ಋಣ ಪ್ಲಸ್ ಅನುಬಂಧ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ದೀಸ್ ಡೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಅವರ್ Gurudev once, one simple sentence he uttered so beautifully about how the Maya plays the role in this worldly life. We are all worldly people, we are all ajnanis. How we are caught up in the Maya, and he used only one simple sentence. Bandhugale bandhana. Your relatives are the root cause for bondage. That is a word meaning, Kannada. ಬಂಧುಗಳೇ ಬಂಧನ. So the saying in Shastra, ಋಣಾನುಬಂಧೇನ ಸತಿ ಸುತಾಲಯ. So we don't know why I am born in a family. So because in that family he becomes my father, the lady becomes my mother. I don't know to which family I am born. Very simple. We have not decided before birth that I should be born in this family. No jiva intentionally remembers after birth that I have decided to be born in this family. No, you will never remember. It happens by karma siddhanta. ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಏನು ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ when the mind believes that I am the body, ಇಲ್ಲಿ ಶರೀರ ಭಾವ, ದೇಹಾತ್ಮ ಬುದ್ಧಿ. Arjuna is total ajnani, so he doesn't know really what the definition of death means. Just now our Gurudev told me, Arjuna does not really know what death means. He doesn't understand. He thinks, I'm going to kill my own people in the opposite army, means they are going to die and I am responsible. ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ತೇನೆ, ನನ್ನಿಂದ ಅವರು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾಯಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಅವರು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಸಾವಿನ ಅರ್ಥವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಾವು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇಹವೇ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಈಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಹೃದಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯಂ ತ್ಯಕ್ವಾ ಉತ್ತಿಷ್ಠ ಪರಂತಪ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮಾತು. ಗಿವ್ ಅಪ್ ದ ವೀಕ್ನೆಸ್. ಯು ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎ ಫೂಲ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಗಿವ್ ಅಪ್ ದ ವೀಕ್ನೆಸ್.
get up and fight. But still he is confused. So ಈ ಶ್ಲೋಕ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಹಳ ಜನ, so many commentators have said, because ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೋಷೋ ಅಪಹತ ಸ್ವಭಾವ ಪೃಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವಾಂ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೂಢ ಚೇತ. Arjuna is telling, I am dharma sammooಢ cheta. My mind is clouded. Decision I cannot take. I don't know what is dharma and adharma. See, I am afflicted by compassion, by raga, anuraga, anurakti, feeling of mind. I am totally afflicted means, see, this compassion has caught hold of me. ನಾನೊಬ್ಬ ಹೇಡಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮರುಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಇವರು ನನ್ನವರು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗಪ್ಪ ತೆಗಿಬೇಕು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ? ಎದುರಿಗಿದ್ದವರು ನನ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರೇ ಅಲ್ವಾ? ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ಈಸ್ ಮೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್. ಕೌರವಾಸ್ ದೇರ್ ಆಲ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ಸ್, ಕಸಿನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರು ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಗಪ್ಪ ಕೊಲ್ಲಿ? ನೀನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೇಳಿತನ, ಹೌದಪ್ಪ ಹೇಳಿತನ ನನಗಿದೆ, ಐ ನೋ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್. ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೋಷ ಅಪಹತ ಸ್ವಭಾವ, ಐ ನೋ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೋಷ. ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೋಷ ಮೀನ್ಸ್ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್. ಯು ಮೇ ಸೇ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೃಷ್ಣ, ನನಗೆ ಆ ಮರುಕ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ದೈನ್ಯ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡು, ನಾನು ಹೇಗಪ್ಪ ಕೊಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್, ಸ್ಟಿಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ he makes one important observation. ಯಾವುದು? ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ನನಗೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಶ್ರೇಯಸ್, ಗುಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಮೀ. ನೌ ಐ ಆಮ್ ಸರೆಂಡರಿಂಗ್ ಟು ಯು, ಐ ಆಮ್ ಸರೆಂಡರಿಂಗ್ ಟು ಯು, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮೀ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ಯತ್ ಶ್ರೇಯಃ ಸ್ಯಾತ್ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಬ್ರೂಹಿ, ಬ್ರೂಹಿ ಟೆಲ್ ಮೀ. ಯಾವುದು? ಯತ್ ಶ್ರೇಯಃ, ಯಾವುದು ಶ್ರೇಯಸ್ಸು, ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಧರ್ಮಾಧರ್ಮ ವಿವೇಚನ ಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಯಾವುದಿದೆಯೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನು ಹೇಳು. ಬ್ರೂಹಿ ತತ್, ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳು. ಯು ಟೆಲ್ ಮೀ ದಟ್. ಬ್ರೂಹಿ ಟೆಲ್ ಮೀ. ಯಾಕೆ? ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ನೌ ಐ ಆಮ್ ಸರೆಂಡರಿಂಗ್ ಟು ಯು. ನಾನು ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಿನಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಶರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ನಾನು ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ನಾನೇ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಐ ಆಮ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಯು ಅಟ್ ಯುವರ್ ಫೀಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಶರಣಾಗತಿ. ಐ ಆಮ್ ಸರೆಂಡರಿಂಗ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಯು, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮೀ. ಶಿಷ್ಯಸ್ತೇಹಂ ಶಾದಿಮಾಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ. ಪ್ರಪನ್ನಂ, surrendered. I am your disciple now. Te shishyaha. Shishyaste. Mam shadhi. You advise me, you guide me, you enlighten me. Anta artha. This is the meaning. We had stopped there. But ಇಲ್ಲಿ ಏನು? The point is, as our Gurudev has mentioned very clearly, all jnanis have mentioned in the commentary very clearly one point. Bada subtle point ಇದೆ. In this shloka, first time Arjuna is saying that I am surrendering at your feet. I am your disciple. ನಾನು ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿದ್ದೇನಪ್ಪ, ನನಗೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರ್ಸಪ್ಪ, ನನಗೆ ದಾರಿ ತೋರ್ಸಪ್ಪ. ಕೃಷ್ಣ, ನಿನ್ನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸು. ಇದು ಶರಣಾಗತಿ ಭಾವ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಗುರುವಿನ ಹತ್ರ ಶರಣಾಗ್ತಾನೋ ಆಗ ಗುರು ಆತನಿಗೆ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರ ನುಡಿವಚನಗಳು, ಆಶೀರ್ವಚನಗಳು, ಎಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರು ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು. All the great wise men, all jnanis, all mahapurushas, all santa purushas, all mahatmans, when do they advise or give upadesha, or they impart the knowledge, the real knowledge, only to the deserving disciple who comes all by himself, prostrates, and then declares that I am at your feet. I am totally surrendering myself to you, Guru. Please help me.
ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಂಸಾರ. ನಾನು ಶರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಕ್ತ ಭಾವ ಇದೆ, ವೈರಾಗ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟೋದು ಸಾಯೋದು, ಮತ್ತೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರೋ ನನಗೆ ತಂದೆ, ಇನ್ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ತಾಯಿ, ಇನ್ಯಾರೋ ಮಕ್ಕಳು, ನಾನೇನು ಗಂಡಾಗಿ ಹುಡ್ತೀನೋ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಹುಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನಾಗೆ ಹುಡ್ತೀನಿ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಎವರ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಆಸ್ ಅವರ್ ಗುರುದೇವ್ ರಿಪೀಟ್, ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ. ನನಗೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್, ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಬರ್ತ್ ಬಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತ್. I don't want any more births. I don't want to come back. Same thing I have to once again start. Same thing will repeat in some other form. Suppose I am born as a human being, ನಾನು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗೆ ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಯಾರೋ ಇನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ 9 ತಿಂಗಳು ಆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೀಳಬೇಕು, ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು, ಬೆಳಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಕೂಲು, ಇನ್ಯಾರೋ ತಮ್ಮ, ಇನ್ಯಾರೋ ತಂಗಿ, ಇನ್ಯಾರೋ ಅಣ್ಣ, ಮತ್ತೆ ಜೀವನ, ಮತ್ತೆ ಓದಬೇಕು. ಈಸ್ ದೇರ್ ಎ ಎಂಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್? ಆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತೋ, ಯಾವ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರುತ್ತೋ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತೀನೋ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ಹೂ ನೋಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಐ ಮೇ ಫೇಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಐ ಆಮ್ ಬಾರ್ನ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಚ್ ಫೆಲೋ ಆರ್ ಎ ಪೂರ್ ಫೆಲೋ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಐ ಆಮ್ ಬಾರ್ನ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಆರ್ ಎ ಸನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. I don't know that. I wish I should be born as a person in a rich family. But is it possible? I don't know. What happens if I am born in a very poor family? What happens if I am born in a slum family? So this never-ending story continues. So I don't want that. Anta yaru ಸಂಸಾರದ ಮರ್ಮವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಕಪ್ಪ, ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟೋದು ಬೇಡ, ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರೋದು ಬೇಡ, ಸಾಕಪ್ಪ ಇದೇ ಕೊನೆ ಜನ್ಮ ಆಗಲಿ, ನಾನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋ ಗುರು ಅಂತ ಯಾರು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂಥವರಿಗೆ ಅವರ ಪರಿಪಕ್ವತೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಅವರ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನ ಗುರು ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮನಗಂಡು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಆಗ ಆತನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಶರಣಾಗತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಗುರುವಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ. ಗುರು ಉಪದೇಶ, ಗುರು ಅನುಗ್ರಹ, ಗುರುಕೃಪೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಗುರುಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು. ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಸರೆಂಡರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಸರೆಂಡರ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅವರ್ ಗುರುದೇವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಬೈ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು. ಜಸ್ಟ್ ನೌ ಹಿ ವಾಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅಗೈನ್. By repeatedly telling to others, if I go on telling to my friends, my close associates in Hamsashram, that I have surrendered myself to my Guru totally. So if I go on telling 100 times, others may be fooled by my statement. Others may think that I am a greatest of the great disciple because I am saying all the time I have surrendered. ಬೇರೆಯವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಅಬ್ಬಾ ಇವರು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಗುರುವಿನ ಶರಣಾಗತನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಇವರೇ ನನ್ನ ಈ ಜನ್ಮದ ಗುರು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಸತ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಗುರು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹೌ ಫಾರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸರೆಂಡರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಗುರು ನೋಸ್. ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ, ಫ್ರಮ್ ದಿ ಹಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಸರೆಂಡರ್ಡ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಓನ್ಲಿ ಹಿ ನೋಸ್. ಅಂಥವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಪದೇಶ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಥವರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಉಪದೇಶ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಕಾಯ್ಬೋದು, ಈ ಜನ್ಮನೂ ದಾಟಬಹುದು. ಸಿ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಅವರ್ ಗುರು ಸೆಡ್. ಉಪದೇಶ ಅಥವಾ ಗುರುಕೃಪೆ ಇವತ್ತೇ ಆಗಬೇಕು, ಇವತ್ತೇ ಈ ಕ್ಷಣವೇ ಗುರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಅಹಂಕಾರ. ನನ್ನ ಅಹಂಕಾರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಅಹಂಕಾರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇರೋ ತನಕ ಗುರುಕೃಪೆ ಈ ಜನ್ಮಕ್ಕಲ್ಲ, ಇನ್ನು 100 ಜನ್ಮ ಬಂದ್ರೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಗುರು ಹೇಳೋ ಮಾತೇನೇ ಇದು. ಸೊ ನಿಜವಾದ ಶರಣಾಗತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ, ಪೇಷನ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ಸ್. ಪೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ವಾಟ್ ಹಿ ಸೇಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಶ್ಲೋಕ ಅವರ್ ಗುರು ವಾಸ್ ರೆಫರಿಂಗ್. ಪೇಷನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸರೆಂಡರ್ಡ್, ನೋ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಪೇಷನ್ಸ್, ತಾಳ್ಮೆ. ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷ ಆಗಲಿ, ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಗುರು ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ವಿಷಯ ಅದು. ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಡಿಸೈಡ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಡಿಸೈಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಗಿವ್ ಮೀ ದಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಗ್ರೇಸ್.
ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಮೀ. ಈ ಭಾವದಲ್ಲೇ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕೆ ಹೊರತು ನನಗೆ ಗುರು ಏನು ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ್ತಾನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಈ ಭಾವ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಅಹಂಕಾರ ಇನ್ನೂ ಇದೆ, ಶರೀರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇನ್ನೂ ಇದೆ, ದೇಹಾತ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಗ್ಲಿ ಈ ಜನ್ಮ ದಾಟಿ ಮತ್ತೊಂದು ಜನ್ಮ ಬಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಗುರುಪಾದವನ್ನು ನಾನು ಬಿಡೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಾವ ದೃಢವಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಶರಣಾಗತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದರು, ನಿಜವಾದ ಶರಣಾಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ಗಳಲ್ಲಿ 10 ಉಪನಿಷತ್ಗಳಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲವೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಆತ್ಮತತ್ವವೇ ಇರೋದು, ಜ್ಞಾನವೇ ಇರೋದು, ರಹಸ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರೋದೇ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾನಕಾಂಡ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ವೇದಾಂತದ ಕೊನೆ ಭಾಗ, ಶಿರೋಭಾಗ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು. ಮುಂಡಕ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಅದು ಶ್ರವಣದಿಂದನೇ ಕೇಳಬೇಕು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು, ನಾವು ಸ್ವತಃ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಎಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರು ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉಪನಿಷತ್ಸ್ though they are available in Kali-yuga in the form of printed books, we should not read by ourselves without Guru Ajna, without Guru Upadesha, because he has to teach you and we have to listen. That is Shravana. ಮುಂಡಕ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಈ ಭಾವ ಶರಣಾಗತಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸರಳವಾದ ಶ್ರುತಿ, ಸರಳವಾದ ವಚನ, ಆದ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ. ಯಾವುದು? ತದ್ವಿಜ್ಞಾನಾರ್ಥಂ ಸ ಗುರುವೇ ಮಾಭಿಗಚ್ಚೇತ್, ತದ್ವಿಜ್ಞಾನಾರ್ಥ ಸಹ ಗುರುಮೇವಾಭಿಗಚ್ಚೇತ್. ಸಮಿತ್ಪಾಣಿ ಶ್ರೋತ್ರಿಯಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಂ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್. ಎಂತಹ ಗುರು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೋತ್ರಿಯಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಂ. ಅಂತಹ ಗುರು. ದ ಗುರು ಶುಡ್ ಬಿ ಶ್ರೋತ್ರಿಯ, ದ ಗುರು ಶುಡ್ ಬಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠ. ಹಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸದ್ಗುರು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ಎ ಗುರು ಹೂ ಇಸ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ, ಎ ರಿಯಲ್ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಆತ್ಮಾರಾಮ ಸ್ಥಿತಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ವೃತ್ತಿ. ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ರಮಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥವರು ಆತ್ಮನಿಷ್ಠರು, ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠರು. ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂಥವರು ನಿಜವಾದ ಗುರುಗಳು. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಮಹಾ ಮೌನವೇ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರೋದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ದ್ವೈತ ಭಾವನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಉಪನಿಷತ್ ಸಾರವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೋ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಗುರುವಿನಿಂದ, ಆ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೋ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯ ಏನಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು. ದ ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇನ್ ಉಪನಿಷತ್ಸ್, the one who is proficient in Shastras, the one who is proficient in Brahma Sutra and understanding Bhagavad Gita, he is called a Shrotriya. Samitpanihi Shrotriyam Brahmanishtam. So such a guru is called Shrotriya and Brahmanishta. Samitpanihi. So we have to go with all reverence with dry wood logs in our hand. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಜ್ಞ ಹೋಮ ಹವನಗಳು, ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿಗಳು, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮ ಹೋಮಗಳು ಇರ್ತಾ ಇದ್ರಿಂದ 24 ಗಂಟೆ ಅಗ್ನಿ ಉರಿತಾ ಇತ್ತು, ಧುನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯು ನೀಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಡ್ರೈ ವುಡ್ ಲಾಗ್ಸ್. ಸಮಿತ್ತು, ಡ್ರೈ ವುಡ್ ಲಾಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಮಿತ್ತು, ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಯಜ್ಞ, ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಹೋಮ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಎ ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈ ವುಡ್ ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ದ ಗುರು. ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ತದ್ವಿಜ್ಞಾನಾರ್ಥಂ. ತತ್ ವಿಜ್ಞಾನಾರ್ಥಂ. ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮ ಪದಾರ್ಥ ಇದೆಯೋ, ಯಾವುದು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವೋ, ಆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥರಾದ, ಶ್ರೋತ್ರಿಯರಾದ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠರಾದ ಗುರುವಿನ ಹತ್ರ ನಾವು ಸಮಿತ್ಪಾಣಿಗಳಾಗಿ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂಡಕ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದು ಶರಣಾಗತಿ. ಶರಣಾಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು. ಸಮಿತ್ಪಾಣಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ,
ಸಮಿತ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಡ್ರೈ ವುಡ್ ಲಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ ಭಾವವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಬಿಡಬೇಕು, ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ಐ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, ಐ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಟೋಟಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, ಐ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಐ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐ ಅಂಡ್ ಮಮ, ಮೀ ಅಂಡ್ ಮೈನ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಐ ಗಿವ್ ಅಪ್ that, I am ready to be initiated in the secret knowledge of ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ. ಸಮಿತ್ ಪಾಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅರ್ಥ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಹೊಂದೊಂದೊಂದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನದು ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಮಮಕಾರ ಎರಡನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಗುರುವಿನ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನಪ್ರದವಾದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಗುರುಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಮುಂಡಕ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಜವಾದ ಶರಣಾಗತಿ, ನಿಜವಾದ ಶರಣಾಗತಿ ಅದು ಮುಂಡಕ ಉಪನಿಷತ್. ಮುಂದೆ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನೇ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್ ಇನ್ ಉಪನಿಷತ್ಸ್, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ he repeats in the 4th ಅಧ್ಯಾಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ in the 4th ಅಧ್ಯಾಯ he repeats the same point. ಯಾವುದು? ತದ್ವಿಧಿ ಪ್ರಣಿಪಾತೇನ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೇನ ಸೇವಯ ಉಪದೇಕ್ಷಂತಿ ತೇ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞಾನಿನ ತತ್ವದರ್ಶಿನಃ. ಲಾರ್ಡ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅರ್ಜುನ, ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಯು ನೋ, ತಿಳಿದುಕೋ. ವಿಧಿ ಯಾವುದು? ತತ್ವಿಧಿ. ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ಯು ಡೂ ದಿಸ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಡೂ ಇಟ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಅದು. ಯಾವುದು? ತದ್ವಿಧಿ ಪ್ರಣಿಪಾತೇನ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೇನ ಸೇವಯ. ಪ್ರಣಿಪಾತ ಮೀನ್ಸ್ ಸರೆಂಡರಿಂಗ್. ದೀರ್ಘ ದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ, ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಒನ್ಸ್, ಫ್ರಮ್ ದಿ ಹಾರ್ಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಸರೆಂಡರ್ ಅಂತ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಸರೆಂಡರಿಂಗ್ ಮೈ ಈಗೋ ಟು ಯು ಅಟ್ ಯುವರ್ ಲೋಟಸ್ ಫೀಟ್ ಗುರುದೇವ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅಹಂಕಾರವನ್ನ ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಗುರುದೇವ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಪ್ರಣಿಪಾತ. ಆಮೇಲೆ ಗುರುವಿನ ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಗುರು ಸೇವಾ. ಪರಿಪ್ರಶ್ನೇನ ಸೇವಯ. ಗುರು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿರ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ನಮ್ಮ ಸಂದೇಹಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗುರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಆಗ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರದಾನ ಆಗತ್ತೆ. ಪರಿಪ್ರಶ್ನೇನ ಸೇವಯ. ಸೇವಯ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗುರು ಶುಶ್ರೂಷಾ. Service done to the Guru is called Guru Shushrusa. Our Gurudev once explained that word, what exactly Guru Shushrusa means. He says, our Gurudev has said, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಥರ ಇದೆ ಗುರು ಸೇವೆ, ಎರಡು ಥರ ಇದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. There are two main aspects of Guru Seva. One is ಶಾರೀರಿಕ ಸೇವಾ, ಶಾರೀರಿಕ ಶುಶ್ರೂಷೆ. Sharirika means your physical involvement. So you try to do all the work given by the Guru as per his orders, Adesha. It can be anything. It can be sweeping, it can be bringing water, it can be preparing food, or going here, attending to this thing. Whatever his Adesha is there. Whatever he says, you do it, and yes, I will do it. That is Sharirika. Mainly it is physical. Another is Manasika, our Guru says. What is that Manasika seva? He says, Shrotramicha Shushrusha. That is called Shravana. Shrotramicha Shushrusha. What our Gurudev said? Shravana, listening to the pearls of wisdom, listening to the Upadesha of Guru, listening to the Ashirvachana of the Guru, listening to what he says attentively from the ear and putting it in the heart, not giving out outside. ಗುರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವರ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ತಲೆ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮನನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಕೇಳಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದು. ಶ್ರವಣ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಮನನ, ಲಿಸನಿಂಗ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಕಾಂಟೆಂಪ್ಲೇಷನ್, ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್, repeated thinking, repeatedly remembering the Guru's vachana is called contemplation. That is called manana. So that is another important form of Guru Seva.
ಸೊ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೇನ ಸೇವಯ, ಸೇವಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಅರ್ಥ. ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ಆವಾಗ ಶರಣಾಗತಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸರೆಂಡರ್. Lord himself is telling this in the next 4th chapter. Tadvidhi. See, this is what you remember. What surrender means. Because now we are in 2nd chapter still. He knows Arjuna, the plight of Arjuna. So he directs him later. Remember what surrender means. Tadvidhi pranipatena. ಉಪದೇಕ್ಷಂತಿ ತೇ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞಾನಿನ ತತ್ವದರ್ಶಿನ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಯುವರ್ ಸರೆಂಡರ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್, ದೆನ್ ಉಪದೇಕ್ಷಂತಿ ತೇ ಜ್ಞಾನಂ, ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ, ಮೋಕ್ಷವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾರವರು. ನೀನ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? ಮೋಕ್ಷವನ್ನೇ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜನ್ಮರಾಹಿತ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದೇ ನಿನ್ನ ಕೊನೆ ಜನ್ಮ, ಮತ್ತೆ ನೀನು ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಗುರುಕೃಪೆಯಿಂದ. ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಆದೇಶವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಆಲ್ವೇಸ್, ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ 100 times I must have repeated. Guru's grace always works silently. Don't expect that let there be Guru's grace. It is always working. It is always there. Please remember. How many times I have told this point? God only knows, my Guru knows. Both are one and the same to me. We don't know how lucky we are. How lucky we are to have such a Shrotriya, Brahmanishta, Atmajnani, Mahasanta, Paramahamsa, Sakshat, Ramachandra Swarupa, Parama Purushottama as our Guru in this physical form. How lucky we are, we don't know. How lucky we are, we don't know. He may remain silent. I also remember what he said once. Whoever comes to Hamsashramam, whoever comes andre with Shraddha anta understood. Whoever comes to Hamsashramam is as good as they have come to me directly. That's what he said. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಂಸಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ. That is why I keep repeatedly telling how lucky we are. We don't know how lucky we are. So, real surrender. That is the point here I am referring to. So, illi Arjuna says that I am surrendering. Shishyasteham shadimam tvam prapannam. I am surrendering. I am your disciple. But what has happened? This is not the real surrender. That is the point. Illi, though Arjuna says, that is why this shloka is important, 7ನೇ ಶ್ಲೋಕ. Though he says, I am surrendering, please advise me, please guide me, ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, the real truth is, it is not the real surrender. ಇದು ನಿಜವಾದ ಶರಣಾಗತಿ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗುರುದೇವರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಮಹಾಪುರುಷರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರಾಮ್ ಸುಖದಾಸಿಯವರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಶರಣಾಗತಿ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಸರೆಂಡರ್. Because still his mind is confused. He is in duality mode. He is in ajnana. ಅವನಿಗೆ ಶರೀರ ಭಾವ ಇದೆ, ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ, ಅಹಂಕಾರ ಇದೆ, ಮಮಕಾರ ಇದೆ. ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರ ಇನ್ನೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಶರಣಾಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜಿಜ್ಞಾಸತ್ವ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಸಾಕಪ್ಪ ಈ ಜನ್ಮ ಇದೆ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಎನಿ ಮೋರ್ ರೀಬರ್ತ್. ದಟ್ ಫರ್ಮ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್, if it develops automatically, and then when you consider Guru as God himself, then there is a possibility of real surrender. ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು, ಭಗವಾನ್ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು, ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳ ಪರಿಪಾಕ ಅವಸ್ಥೆ, ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳ ಪುಣ್ಯದ, ನಿಮ್ದು ಏನೇನು ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸಗಳು ಇದೆಯೋ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಇದೆಯೋ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಪಾಕ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ವೆನ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲೈಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬರ್ತ್, ಆಲ್ ಯುವರ್ ಪುಣ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬರ್ತ್, ಯಾವುದೋ ಇನ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬರ್ತ್, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ yielding the fruits. Because of that, ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮ ಪುಣ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಪ್ರಾಕ್ತನ ಪುಣ್ಯ ಬಲದಿಂದ, ಅದು ಸುಕೃತದ ಬಲದಿಂದ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸದ್ಗುರು ಸಿಗ್ತಾರೆ.
ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅನುಗ್ರಹ ತೋರಿಸಲೆಂದು ಗುರುದಾರಿಯಾಗಿ ದೇಹದಾರಿಯಾಗಿ ಗುರು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಹರಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಗುರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ಆತ್ಮ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಗುರು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಮಹರ್ಷಿ Ramana Maharshi has made this point very clear. So that is very important here, what we have to remember. Arjuna is not surrendering himself totally. Lord knows. So ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? He is asking for ಶ್ರೇಯಸ್. ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಶ್ರೇಯಸ್ಸು, ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ನೀನೇ ಹೇಳಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಶರಣಾಗತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ. Then Lord has to say something. He is talking like a ಜ್ಞಾನಿ. ಯಾರು? ಅರ್ಜುನ. ನನಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ಹೇಳು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯಾವುದು ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಶಸ್ತವಾಗಿದೆಯೋ ಜ್ಞಾನಪ್ರದವಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೇಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಶ್ರೇಯಸ್ ವರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಯು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸಾಲ್ವೇಷನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಶ್ರೇಯ. ಶ್ರೇಯ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ. ಪ್ರೇಯಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸುಖಭೋಗಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಆಸೆ ಪಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರೇಯಸ್ಸು. ಆ ಪ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವಿ ವರ್ಷಿಪ್ ಅಂಡ್ ಡಿವೋಟ್ ಅವರ್ ಶೋ ಅವರ್ ಡಿವೋಷನ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಪ್ರೇಯಸ್. ನಮ್ಮ ಈ ಇಹಜನ್ಮದ ಆಸೆಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಲಿ, ನನ್ನ ತೊಂದರೆಗಳು ಹೊರಟು ಹೋಗಲಿ, ನನಗೆ ಸುಖಭೋಗಗಳು ಸಿಗಲಿ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಿಗಲಿ, ಸಂಪತ್ತು, ಅಧಿಕಾರ, ಇದು ಪ್ರೇಯಸ್, ಪ್ರೇಯೋ ಮಾರ್ಗ. ಶ್ರೇಯೋ ಮಾರ್ಗ ಅದಲ್ಲ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾಗಿ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೀನು ತೋರಿಸು, ನನಗೆ ಸಾಕಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಶ್ರೇಯಸ್ ಮಾರ್ಗ. ಶ್ರೇಯ ಬೇರೆ, ಪ್ರೇಯ ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಯತ್ ಶ್ರೇಯ ಸ್ಯಾತ್ ನಿಶ್ಚಿತಂ. ನನಗೆ ಯಾವುದು ಶ್ರೇಯಸ್ಸು, ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರದ ಮಾರ್ಗ ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇದು ಬಹಳ ಎ ಪ್ಯಾರಡಾಕ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಹಿ ಸರೆಂಡರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟೋಟಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಹಿ ಇಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಜಿಜ್ಞಾಸು. ನಿಜವಾದ ಮುಮುಕ್ಷು ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅರ್ಜುನ. ಅಹಂಕಾರ ಇದೆ, ಮಮಕಾರ ಇದೆ, ಆದ ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಮಣೆಯಾಗಿದೆ, ನಿಜವಾದ ಶರಣಾಗತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪರಿಪಕ್ವ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಭಕ್ತರ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನನಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಹೇಳು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಪ್ಯಾರಡಾಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಡಾಕ್ಸ್. ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಪ್ರೇಯಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಬರ್ತದೆ. ಶ್ರೇಯೋ ಹಿ ಧೀರೋ ಪ್ರೇಯಸೋ ವ್ರಣೀತೆ, ಪ್ರೇಯೋ ಮಂದೋ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಾದ್ ವ್ರಣೀತೆ ಅಂತ. ಬರೀ ನಮ್ಮ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರೇಯೋ ಮಾರ್ಗ, ಪ್ರೇಯಸ್ಸು. ನಿಜವಾದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರದ ಮಾರ್ಗ, ಅದು ಶ್ರೇಯಸ್ಸು. ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇದೆ. ಶಿಷ್ಯಸ್ತೇಹಂ ಶಾದಿಮಾಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನನ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸರೆಂಡರ್ಡ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೃಷ್ಣ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಯುವರ್ ಡಿಸೈಪಲ್, ಸೊ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮೀ. ಶಾದಿಮಾಂ, ಅಡ್ವೈಸ್ ಮೀ, ಟೆಲ್ ಮೀ, ಗೈಡ್ ಮೀ, ಪ್ರೊಪೆಲ್ ಮೀ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಶ್ರೇಯಸ್. ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಶಿಷ್ಯಸ್ತೇಹಂ, ಅಹಂ ತೇ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ, ಸರೆಂಡರ್ ಅಂತ ಆದಮೇಲೆ, ನಿಜವಾದ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಸರೆಂಡರ್, ಇಫ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಶಿಷ್ಯ, ಒನ್ಸ್ ಹಿ ಸೇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಯುವರ್ ಡಿಸೈಪಲ್, ಐ ಆಮ್ ಯುವರ್ ಡಿವೋಟಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಒಮ್ಮೆ ಶರಣಾಗತಿ ಹೊಂದಿದರೆ ಗುರುವಿನ ಹತ್ತಿರ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಇದೆ. ಏನು? ಗುರುವಿನ ಹತ್ತಿರ ಒಮ್ಮೆ ಶರಣಾಗತಿ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ರೈಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಮೋರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸರೆಂಡರ್ಡ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸರೆಂಡರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಝೀರೋ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಝೀರೋ, ವೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಫರ್ದರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್? ಶರಣಾಗತಿ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗುರುದೇವ ನೀವು ನನಗೆ ಶ್ರೇಯೋ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೇಳಿ, ನನಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪು. ಶರಣಾಗತ ಅಂದಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸರೆಂಡರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಝೀರೋ. ದೆನ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಯು ದೇರ್? ನಾನು ಅನ್ನೋ ಭಾವ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಗುರು ಶರಣ್ಯ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ.
ಇವನು ಶರಣಾಗತ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. The one who surrenders is the disciple or the devotee, and the guru is called Sharanya. So once you surrender, where is the question of Shadimam? ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳೋದೇನಿದೆ? ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್. I don't know how far this point is coming, whether to be understood correctly or not by others. Once you surrender means you have to keep quiet anta. No words, no more words. He will do everything. He will tell you what to do. He will tell you what not to do. Ashte. You cannot ask him further, give me direction, give me upadesha, tell me what is shreyas, what is preyas. All these words are futile. ಈ ತರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಅದು ನಿಜವಾದ ಶರಣಾಗತಿ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ. ನಿಜವಾದ ಶರಣಾಗತಿ ಅರ್ಜುನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇ? ಪ್ರಿಯ ಸಖ ಅರ್ಜುನ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇ? ಸ್ವಂತ ತಂಗಿಯ ಗಂಡ, he knows the state of mind of Arjuna. So we are coming to the next shloka. He is keeping quiet again, Lord. So Arjuna, after surrendering, he should keep quiet, alva? That's what just now. When he says, I have surrendered to you, keep quiet. Fold your hands. Wait for him to say something. But his mind, again racing, again calculating. Further logic. ನಾನು ಶರಣಾಗತನಾಗಿದ್ದೇನೆಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಜಿಕ್, ತರ್ಕ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ? ಅಗೇನ್ ಅರ್ಜುನ ಸೇಸ್, ನಹಿ ಪ್ರಪಶ್ಯಾಮಿ ಮಮಾಪನುದ್ಯಾತ್ ಯಚ್ಛೋಕಮುಶೋಷಣಂ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಅವಾಪ್ಯ ಭೂಮೌ ಅವಸಪ್ತಮುದ್ರಂ ರಾಜ್ಯಂ ಸುರಾಣಾ ಅಪಿ ಚ ಅಧಿಪತ್ಯಂ. ಬಿಡಿಸಿ. ನಹಿ ಪ್ರಪಶ್ಯಾಮಿ ಮಮ ಅಪನುದ್ಯಾತ್ ಯತ್ ಶೋಕಂ ಉಚ್ಛೋಷಣಂ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ. ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಉಚ್ಛೋಷಣಂ ಯತ್ ಶೋಕಂ. ಯಾವ ದುಃಖ ನನ್ನ ದೇಹದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಬೇರ್ ದಿ ಆಗೋನಿ, ದಿ ಸಫರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಸಾರೋ ಇನ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್. ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ಮೈ ಇಂದ್ರಿಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಸಫರಿಂಗ್, ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಸಫರಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ವೀಪಿಂಗ್ ಅಂತ. ಯತ್ ಶೋಕಂ ಉಚ್ಛೋಷಣಂ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಅವಾಪ್ಯ ಭೂಮೌ ಅಸಪತ್ನಂ ವೃದ್ಧಂ ರಾಜ್ಯಂ ಸುರಾಣಾಮಪಿ ಚ ಅಧಿಪತ್ಯಂ ಅವಾಪ್ಯ ನಹಿ ಪ್ರಪಶ್ಯಾಮಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ನಹಿ ಪ್ರಪಶ್ಯಾಮಿ ಮಮಾಪನುದ್ಯಾತ್ ಯಚ್ಛೋಕಮುಚ್ಛೋಷಣಮಿಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಅವಾಪ್ಯ ಭೂಮೌ ಅಸಪತ್ನಂ ವೃದ್ಧಂ ರಾಜ್ಯಂ ಸುರಾಣಾಮಪಿ ಚಾಧಿಪತ್ಯಂ. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ? ಈವನ್ ಫಾರ್ ನೇಮ್ ಸೇಕ್, ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಮೀ ದ ಸ್ವರ್ಗ, ಹೆವನ್, ದಿ ಎಂಪರರ್ಶಿಪ್, ದಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಹೆವನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಮೀ, then even if you make me the king or the emperor of heaven, why I want it? I don't want it. I don't want all those things. ನೀ ನನಗೆ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟರು, ಸ್ವರ್ಗದ ಅಧಿಪತ್ಯವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟರು, ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ರಾಜನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ನನಗೆ ನನ್ನ ಶೋಕ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ದುಃಖ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ದುಃಖ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಗೋನಿ ಆರ್ ಸಾರೋ. ಅರೆ ಯುದ್ಧನೇ ಶುರುವಾಗಿಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಿಲ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಆಲ್ ವಿಲ್ ಡೈ. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ರಿಮೈನ್. Only when we remain, what is the use of this kingdom? See how beautiful calculation, logical calculation. ಆದ್ರಿಂದ ನೀನು ಏನು ಕೊಟ್ಟರು, ನೀನು ಈ ಪೃಥ್ವಿಲಿ ಇಡೀ ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನೇ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಇಫ್ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಮೀ, ಇಫ್ ದ ಹೋಲ್ ಹೆವನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಮೀ, ಐ ಕೆನಾಟ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸಾರೋ. ಅದು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ನನ್ನ ಶೋಕ ಹೋಗಲ್ಲ. ಐ ಕೆನಾಟ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೀಫ್.
You cannot make me to feel happy. See, immediately he is talking like this. After saying, I have surrendered to you, please advise me, what is Shreyas? ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ immediately what is talking? This. Logical again. ಅಯ್ಯೋ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಕೊಟ್ರು, ಇಡೀ ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ಕೊಟ್ರು, ನನಗೆ ಈ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನೇ ಕೊಟ್ರು, ನನಗಾಗಲ್ಲಪ್ಪ, ನನಗೆ ಇದು ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆ ದುಃಖನೇ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನಪ್ಪ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಲಿ, ನಾವೊಬ್ಬರೇ ಇದ್ದು ಯಾರಪ್ಪ ನಾ ರಾಜ್ಯ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲಿ ನಾನು? ಹೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮೈ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ when all my cousins and everybody dies, my Vidyaguru, everybody dies there. So he has decided everything by himself that he is going to do. ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೋ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭಾವ, ನಾನು ಕೊಲ್ತೇನೆ, ಇದು ಕರ್ತೃತ್ವ, ಡೂಯರ್ಶಿಪ್. ಎರಡನೇದು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸಾವು ಅನ್ನೋದರ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಅರ್ಜುನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಅಸ್, he does not know the real meaning of death. Even we don't know. Our Gurudev said, what actually death means. ಶರೀರ ಬಿದ್ದೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾವು ಅಂತ ಅಂತ ಅಳ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಜವಾದ ಸಾವು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎದುರಿಗಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. He thinks that everybody is going to be killed by his bahubala, by his parakrama. See, this is the problem. So, what is it? Even if I acquire the sovereignty of the whole world, if I become the emperor of the whole world, of the whole heaven, still I cannot come out of this grief. So, the bhava enu andre artha enu, I cannot come out of this sorrow andre, that means I am not going to fight. See, previously what he said, I have surrendered myself, please advise me, and artha enu, I will do what you say. Shad Imam, advise me what is good for me. I don't know. Dharma sammura chetah, I don't know, I have lost discrimination anta helida vyakti. Now he says, even if you give me everything, I will not fight. See, logic. His mind says one thing previously, next again something again. So how confused. Lord is observing. ಇದೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಕಮ್? ಅರ್ಜುನ್, ಆಫ್ಟರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಸರೆಂಡರ್ ಟು ಯು, he takes for granted that he is a disciple. Krishna has never taken him as a disciple yet. He takes for granted. ನಾನು ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ನಾನು ಅವ್ರ ಪರಮ ಭಕ್ತ, ನಾನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. So I go out and say, I am the greatest disciple of my Guru. Whether he has accepted me or not, I don't know. So he decided, and then he decided not to fight. See, unilateral decision. ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ನಿರ್ಧಾರ ಯಾವಾಗ ತಗೊಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ಶರಣಾಗತನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನೀನು ಹೇಳದಾಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಆಡಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕಪ್ಪ ಹೇಳಬೇಕು? Am I right? Once I tell my Guru, I will do what you say, then I should keep quiet. If he says, do this, simply I will do this. If he says, don't do this, I will not do it. That is a simple way. Adu bhaktana lakshana. That is the nature of a real devotee should be. What he says, you do it. If he says, don't do it, don't do it. If he says, don't come here, don't come here. Why your ego should come in the way? Today I have come, waited for 3 hours, Gurudev has not come out and given me darshan, so I will not come tomorrow. You are a fool of an ass. In the sense, you can't be a devotee. Forget, you can't even be a disciple. Everything should go according to my calculation. ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆಗಬೇಕಾ ಜಗತ್ತು? ಗುರುಗಳು ನಾನು ಹೇಳಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ? ಹಾಗಾಯ್ತು. ನೀವು ಶರಣಾಗತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಇನ್ನು ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ, ನನ್ನ ಕಡೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು ಫೈಟ್ ನೋ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋಕ. ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋಕ. ಸೊ he decided, no. ಏವ ಮುಕ್ತ್ವಾ ಋಷಿಕೇಶಂ ಗುಡಾಕೇಶಃ ಪರಂತಪ ನಯೋತ್ಸ ಇತಿ ಗೋವಿಂದ ಮುಕ್ತ್ವಾ ತೂಷ್ಣೀಂ ಬಭೂವಃ. ಏವ ಮುಕ್ತ ಋಷಿಕೇಶಂ ಗುಡಾಕೇಶ ಪರಂತಪ.
ನ ಯೋತ್ಸ ಇತಿ ಗೋವಿಂದಂ ಉಕ್ತ್ವಾ ತೋಷ್ಣೀಂ ಬಭೂವಃ. ಬಭೂವಃ means very clearly, very accurately, with a total decision in the mind ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, accurately he decided, perfectly decided. ಏನು? ತೋಷ್ಣೀಂ ಬಭೂವ, kept quiet, silent. He said and kept quiet. ಯಾರು? ಅರ್ಜುನ. That means I will not fight. Evam uktva Hrishikesham. In this way Arjuna addressed to the Lord Hrishikesha, and then na yotsa iti, if you split, na yotse, aham na yotse, I am not going to fight, very clearly. So that is his mental decision, perfect decision. Whatever you say, I am not going to fight. Na yotse, aham anta artha. Na yotsa iti andre na yotse aham. Understood point. Iti govindam uktva tushnim babhuva. Tushnim, sumnago, he became silent, fell silent. So got out of the chariot, kept quiet. So there actually, what does it mean? His surrender is not real. It is only outward. Still he does not know. Still he is a great ajnani. Still he thinks Krishna as his brother-in-law and a close friend, not as God, not as Lord. ಪರಮಾತ್ಮ ನನ್ನ ಎದುರಿಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ, ಬರಲಿಲ್ಲ. So all this drama, what Lord himself is playing there, ಭಗವತ್ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಆತನ ಸ್ವಭಾವ, ಸಹಜವಾದ ಸ್ವಭಾವ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಯಾಕೆ ಪ್ರಪಂಚ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ 5000 ವರ್ಷ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉತ್ತರಗಳಿದೆ. ವೇದಾಂತಿಕ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಟು ಗಿವ್ ಆಲ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟೈಮ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಭಗವಂತ ಆಸ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ವಭಾವ ಅಂತ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಅಷ್ಟೆ. ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು, ಯಾಕೆ ಈ ನಾಟಕ, ವೈ ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, why the sustenance, and why there is destruction, again why there is creation. So this creation, destruction is anadi. Srishti ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಹಾರ, creation and destruction, anadi, it's going on. Again it is a never ending story. Why? You can't find answer with the mind. With this limited mind, with this intellect, the answer cannot be obtained. Until you reach, until we get the ಜ್ಞಾನ. ಜ್ಞಾನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸರ್ವ ಸಂಶಯಗಳು ಕತ್ತರಿಸೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ, ಇದೆಲ್ಲ ಆತನ ನಾಟಕ, ಯಾಕಪ್ಪ, ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ಭಗವಂತನ ಲೀಲಾ ವಿನೋದ. ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರ ಸೇಸ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೀಲಾ ವಿನೋದ. It is a divine sport. That is the answer Acharya Shankara has given in his Bhashya. Beyond that, you will not understand with your mind. What is this divine sport? Creation, destruction is a divine sport. That is why for Krishna Paramatma, one famous word is used in the Vedanta, Kapatanataka Sutradhara. He is the one who controls. He is the one who creates, and he is responsible for everything. He controls all the jivas and the whole srishti and the creation. And it is a drama he is enacting. He is a part. He is taking part, and he himself is responsible for that. And he is no way concerned with that, no way affected by that. Adike kapata nataka. This drama is going on in his direction. Sutradhara. He is controlling it. So. ತಮುವಾಚ ಹೃಷೀಕೇಶಃ ಪ್ರಹಸನ್ನಿವ ಭಾರತ ಸೇನಯೋರುಭಯೋರ್ಮಧ್ಯೆ ವಿಷೀದಂತಂ ಇದಂ ವಚಃ ಪ್ರಹಸನ್ನಿವ ಇದಂ ವಚಃ. After listening to all these arguments, Lord now is opening his upadesha. ಯಾವ ರೀತಿ? ಇದಂ ವಚಃ. Lord is telling now to Arjuna, in the midst of the battleground, when Arjuna finally decides, Nayotse, I am not going to fight, then Prahasanniva, with a serene smile, ಒಂದು ಮುಗುಳ್ ನಗುವಿನ ಭಾವ, ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ
ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ, ನಗುಭಾವದಿಂದ, ವಿತ್ ಎ ಸ್ಮೈಲ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಲಿಪ್ಸ್, ಎ ಸೆರೀನ್ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಲಿಪ್ಸ್, ನೌ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಉಪದೇಶ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಸೊ ಗುರುಗಳ ಸಂಕಲ್ಪದ ಹಾಗೆ ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇದು ಉಪದೇಶ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. 11ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮುಂದಿನ ವಾರಕ್ಕೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಶ್ಲೋಕ. ಎಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಮುಖ್ಯ, ಭಗವಂತನ ಉಪದೇಶ. ಅದನ್ನು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂತಹ ತಾಯಿಯಾಗಲಿ ತಂದೆಯಾಗಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗದರಿಸ್ತಾರೆ. ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ತಾಯಿ ಬೈತಾಳೆ. ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜ್ ಹಸ್ ಗಿವನ್ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಶ್ಲೋಕ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದಿ ಮದರ್ ಚೈಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಂಗರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರಿಯಲ್ ಆಂಗರ್. ದಿ ಮದರ್ ಸ್ಕೋಲ್ಸ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ with an artificial anger, some sort of a drama she creates so that the child will follow what she says. But she has a divine love towards the child. Just like that. With the same smile in the mind. What type of smile? Prahasanniva. Idam vachaha. With a smile, Lord is giving answer andre, knowingly very well the state of the mind of Arjuna, now Lord decides to give him Upadesha. ಏನು ಉಪದೇಶ ಕೊಡಬೇಕು? See, he is confused in so many ways ಅಲ್ಲ. So he goes directly to the bullseye. He hits the bullseye ಅಂತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಮೊದಲು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಮಾತನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಮೊದಲು. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಮೊದಲು ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ ತಿರುಳು ಏನಿದೆಯೋ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು 31st ಶ್ಲೋಕ he goes on talking about the ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ಭಗವಂತಂದು. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಕರ್ಮಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ, ಈ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮೈಂಡಿಗೆ ಮೊದಲು ದೇಹನೇ ನಾನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಇವನಿಗೆ ಆತ್ಮ ಬೇರೆ ದೇಹ ಬೇರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವನಿಗೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮೊದಲು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಲೋಕಾಭಿರಾಮವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋಣ ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ. ಇವನಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮುಗುಳ್ನಗೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಿತ್ ಎ ಸೆರೀನ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಗುರು ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 11ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಆತನ ಉಪದೇಶ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಗುರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಿರಾಜೇಶ್ವರಾಯ. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಶ್ಲೋಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿಂ ಯತ್ಕೃಪಾತಮಹಂ ವಂದೇ ಪರಮಾನಂದಮಾಧವಂ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಿರಾಜೇಶ್ವರಾಯ. ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ.